हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो साहित्य स्वरूप बहिर षष्ठ अध्याय जाना होची एबे मध्य बंचिची। तो पिला माने एही पाठटी को लिखिचंदी गोदावरी महापात्र। तो पिला माने आज रे वीडियो रे ए पूरा पाठटा को हमें एही वीडियो रे डिस्कस करबा। ठीक अछि। तो पिला माने पाठ को जिबा पूर्वरु प्रथमे मु ए पाठर टिके सारांश कहि दउची जहा द्वारा तुमको पाठटा बुझिबारे बहुत इजी रहइबो। तो यही पाठर पिला माने गोटे क्यारेक्टर अच्छी गोटे व्यक्ति अच्छा ना हूँ वेणुधर। आमर घटनाटा पिला माने जितेबाला आम देश पराधीन थिला, ओडिशा पराधीन थिला, आउ इमिति एक मुहूर्त थिला जो समय ओडिशार लोक मानकु खाइबाकू मिलु नथिला। बुझिला ना, खाइबाकू चाउल मधे मिलु नथिला। तो से समयर गोटे घटना। तो वेणुधर नामक गोटे व्यक्ति अच्छी जे कि स्वाभिमान व्यक्ति अटे। माने आवश्यक पड़ले सिना मरीजीव किंतु काहाकू हाथ पकईकी मागिब नाही। किंतु तापाई मध्य एक इमिति एक परिस्थिति पळे आसी जे ना काम करिया पई माध्यम अछि, ना रोजगार करिवार व्यवस्था अछि, किछि नाही। एपटे परिवार लोक माने भोकरे आउट पाउट होउछंदी, से करिवो कोन। तो शेष रे सी प्रकृति रे भिक मागिबाकू जाईची, ना हाथ पकईची ना कोन करची। तो एई जिंसडा हमें एई चैप्टर माध्यम हमें जानिबा। ठीक अछि पिला माने बुझियला। तो यही पाठटी को आमर लिखिचंदी गोदावरीश महापात्र। तो सर्वप्रथमे आमे गोदावरीश महापात्र जो आमर लेखक परिचय अच्छी ताको आमे देखिबा, तापरे पाठटा को आमे पढ़िबा। ठीक अछि। चलो देख पिले। तो लेखक परिचय। तो गोदावरीश महापात्र जे कि 1898 मसीह जन्म होइथिले एवं 1965 मसीह मृत्युवरण करथिले, जे कि पुरी जिला अंतर्गत कुमारंग शासन रे 1/10/1898 अर्थात 1898 मसीहा अक्टोबर मास 1 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। बापांग ना होची श्री दयानिधि महापात्र एवं मांग नाम होची गेली देवी। गोदावरीश महापात्र एकाधार के जने कवि थिले, गाल्पिक थिले, औपन्यासिक, अनुवादक, नाट्यकार, जीवनीकार एवं शिशु साहित्यक भी थिले। से थिले जने स्वाधीनचेता, स्पष्टवादी, निर्भीक पुरुष एवं सत्यवादी आदर्श रे अनुप्राणित तांकर गाल्पिक आत्मा स्वच्छंद विचार को आदर्श करि परिथिला। सामाजिक और आर्थिक वैषम्य अर्थात समाज रे जो विविधता बा जो भिन्नता रहुची, लोक लोकंक भितरे जो वैषम्य भाव रहुची, ता सहित आर्थिक क्षेत्र रे मध्य जो वैषम्य भाव होउची ताहाकू निजर लेखा माध्यम रे परिवेषण करथिले। तो सामाजिक और आर्थिक वैषम्य ता सहित सांस्कृतिक विरोधाभास प्रति सचेतन गाल्पिकंकर लेखनी थिला शाणित और तीक्ष्ण। तांकर अभिव्यक्ति शैली बा तांकर अभिव्यक्ति बहुत सहज, सरल एवं विद्रूपात्मक थिला। स्पष्ट, स्वच्छल और प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति ही थिला तांकर सृजन अभिमुख्यर। कहिबार अर्थ होला जे तांकर लेखा गुड़िक एकदम स्पष्ट थिला, स्वच्छल थिला एवं प्रभावशाली मध्य थिला। ता सहित हृदय को मध्य स्पर्श कला भली थिला। तांकर लेखा भितरे पिला माने ए जाक टिके फेमस अछि बा गुरुत्वपूर्ण अटे। बंका और सीधा, कंटा और फूल, उठ कंकाळ, हे मोर कलम, नील मास्ट्राणी एवं एबे मध्य बंचिची, मु दिने मंत्री थिली। ए जाक तांकर उल्लेखनीय लेखा गुड़िक। आ ए जो पाठड़ा एबे मध्य जो बंचिची, एटा पिला माने एबे मध्य बंचिची नामक गल्प संकलन रु आसीची। अर्थात एबे मध्य बंचिची नामक गोटे बड़ बही अछि, से बही रु एडा को अणा जाईची। एथरे मुख्यतः पिला माने को विषय कुआ जाईची ना ओडिया जातिर स्वाभिमान को सुंदर भावे विश्लेषण करा जाईची। तो चलो पिले पाठ को हम आरंभ करिबा। तो पाठर पिला माने टोटल 3टा घटना दिया जाईची, जोटा कि एडा होची घटना 1। तो घटना 1 रे आमे देखिबा जे जो वेणुधर नामक जो व्यक्ति जनक अछंती से करिसंती कोन। तो आमे को टाइम पीरियड कथा पढुचे ना एमिति एक टाइम पीरियड कथा पढुचे आमे जेउटारे कि लोक मानको खाइबा को पिया को मिल नथिला। से समय रे किछि मिति व्यवस्था कर जाइतिला जो थे लोक मानको माहालिया रे रिलीफ दिया होतला। तो से रिलीफ आनिया पई गां गां रो लोक माने आसीबार। तो वेणुधर मध्य जीवा पई बोली भाबिची, आउ थरे जीविनी बोली मध्य भाबिची। तो चला देखिबा। तो वेणुधर कोन करिवो किछि ठीक करि परला नाही। तो एठारे कोन करिबा कथा कुआइची ना रिलीफ चाउल आनिबो ना आनिबोनी। जेते बेले गां जाक लोक बाहरंती
ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି ନା ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ବେଣୁଧର ତା ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ବା ନୀରବ ହୋଇକିରି ସେ ଠିଆ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସିନା ଯାଆନ୍ତି ଆରାମରେ ବିନା ଲାଜ ବିନା ସରମରେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜ ପିଣ୍ଡାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ନୀରବରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଭାବେ, କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ହାତ ବତେଇକିରି ଠିଆ ହୋଇ ମାଗିବାଟା ସୁନ୍ଦର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ, ଯେଉଁ ଦିନ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଦିନ ବେଣୁଧର କାନ୍ଥରେ ଲଟକାଇଥିବା ଚିରା କାମିଜଟାକୁ ଦେହରେ ଗଳାଇ ଦେଇ ଖୁବ୍ ସାହସରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଯାଇକି ମାଗିବାଟା, ଭିକ ମାଗିବାଟା, ଓବିୟସଲି ରିଲିଫ ଆଣିବାଟାକୁ ଏଠି ଭିକ ମାଗିବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ଚାଉଳ ମାଗିକି ଆଣିବାଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୁଣି ସେ ଭାବି ଯେ ବୋଧେ ଯୋଉଦିନ ଯିବେନି କିଏ, ମୁଁ ସେଦିନ ଯିବି ଯାଇକିରି ଆଣିଦେବି। ତ ଏମିତି ଭାବିକିରି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଛି। ଦାଣ୍ଡ ଡେଇଁ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ଡେଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ବରଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚେ, ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ବେଣୁଧର ବସିଛି। ତ ବରଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚେ, ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼େ। କିଏ ବସି ପଡ଼େ ନା ବେଣୁଧର ବସି ପଡ଼େ। ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ଗହଳ ତଳେ ଶୀତଳ ପବନ ଟିକିଏ ପାଇ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଅନେକ ଭାବେ। ତ ଏପଟେ ପତ୍ର ଯାକ ପୁରା ଶ୍ୟାମଳ, ମାନେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଅଛି, ହେଲା କି? ଶ୍ୟାମଳ ପତ୍ର ଗହଳ ତଳେ ଶୀତଳ ପବନ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସେ ବସି, ମାନେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ସେ ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ସେ ମତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କିଛି ଭାବୁଛି। ଆମେ ସିନା ଆଖି ବୁଝିକି ଭାବୁଛେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହୁଥିବା, ଅବଶ୍ୟ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଦେଖିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ସେ ବସିକିରି ଭାବୁଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଯେ ସେ ଯିବ। ଦେଖ, ଭାବୁଛି ସେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଯାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଲି। ତ ସେ ବସିକି ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହବ, ଅର୍ଥାৎ ଯେଉଁଠି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଥିବ ସେଇ ଆଗରେ ଯାଇକି ବା ସେଇ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ଠିଆ ହବ। କିପରି ଠିଆ ହବ? ପୁଣି ଥରେ ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଠିଆ ହେବି? ଯାଇକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେବି ନା ହାତ ଦିଟା ଦୁଇ ପାଖକୁ ଝୁଲେଇ ରଖିବି? ହାତ ଯୋଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲ? ନା ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯିବ ତ ଓବିୟସଲି ତମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ। ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନ ତେବେ ତମେ ହାତ ଦିଟା ସାଇଡରେ ଠିଆ କରିବ। ତ ଏବେ ଇଏ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ଠିଆ ହେବି ନା ହାତ ଦିଟା ସାଇଡରେ ରଖିକି ଝୁଲେଇକି ରଖିବି? ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ନୁଆଇବି ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ବୀର ପରି ସିଧା ରଖି ଠିଆ ହେବି? ହସିବି ନା ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଚାହିଁବି? ତ କ'ଣ କରିବି? ଏହାକୁ ନେଇ ବେଣୁଧର ବଡ଼ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛି। କ'ଣ କରିବ କିଛି ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏ କଥା ଆଖି ବୁଝିକି ସେ ଭାବୁଛି। ବିଚାରେ ସେଠି ଯେ ଥିବ, ତାପରେ ପୁଣି ବେଣୁଧର ଭାବୁଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା ମାନିନିଅ ସେଇ ଯୋଉଟେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଥିବ, ସେଠାରେ ଯଦି ସେ ଚାଉଳ ମାଗିବାକୁ ଗଲା, ଆସି ସେଠି ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଯଦି ଥିବ, ତାକୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବେଣୁଧରକୁ ତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ତ ବିଚାରେ ଯେ ସେଠି ଯେ ଥିବେ, ସେ ଯେବେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ବୋଲି ବେଣୁଧର ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭାବିଛି। ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ବସି ବସିକିରି ବିଚାରି ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି। ତ ସକାଳୁ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ତାର ଭାବିବା ସେଠି ଶେଷ ହୋଇନି। ସେହି ଜନଶୂନ୍ୟ ବିଲମାଳ ଭିତରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ କରି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଧାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା କୁଆ କୋଇଲି ରାବି ଉଠନ୍ତି, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଆଖି ଫିଟାଏ। ତ ସେଇ ଖରାବେଳ ସମୟ ହେଲାଣି, ତଥାପି ସେ ସେଠାରେ ବସିକିରି ଆଖି ବୁଝିକିରି ସେ ଭାବୁଛି, ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ତ ସେ ଜାଗାଟା ପିଲାମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗା ଥିଲା, ଏମିତି ସେଟା କୌଣସି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜନଶୂନ୍ୟ ଆହୁରି ବିଲମାଳ ଭିତରେ ଗଛ ଡାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏଇ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଚେଁ ଚେଁ ଶବ୍ଦ କରିକି ଡିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ପାଖରେ କୁଆ କୋଇଲି ଯୋଉ ଥିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରାବ ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବେଣୁଧର ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ଯୋଉ ଭାବୁଛି, ଏ ସେ ତାର ମୁହଁ ଉପରୁ ଟେକିକି ଆଖି ଖୋଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ସେହି ନୀତିଦିନର ସଂସାର ତାରି ଆଗରେ। ଆଖି ବୁଝିଲା ଆସି ସେ ତାର ଭାବନା ରାଇଜରେ ସିନା ପଜାଇଥିଲା, ଏବେ ଯଦି ଆଖି ସେ ଖୋଲିଛି, ପୁନର୍ବାର ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଆସିଯାଇଛି। ସେଇ ନୀତିଦିନର ସଂସାର ତାରି ଆଗରେ। ଦୂରର ମରିଚିକା ପାଣି ପରି ଭାସିଯାଏ। ମରିଚିକା ବେଲେ କ'ଣ ନା ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଜଳ ଥିଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼େ। ଆମେ ଯଦି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହଉଥିବ। ଆଗକୁ ଅନେଇଲା ବେଳେ ବି ଲାଗିବ ଯେ ଆମକୁ ଆଗରେ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ବା ପୋଖରୀ ଅଛି, ପାଣିର କିଛି ସ୍ରୋତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲା ସେଟା ପାଣି ନଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ମରିଚିକା ବୋଲି କହିବା।
तो दूरर मरीचिका पानी परी भासी भी जाए। तो एठारे केउं प्रकार मरीचिका कथा कुहाइछि ना ये जीव चाउल मागी आनिब घर रोषेई करी खाइब, किंतु से आउ थे कहूँ जे एमती भिक एटा तो भिक मागिया सहित समान अटे, मु मागी पारिबिनी। तो तार मरीचिका पानी परी भासी जाए, तार आशा ठीक सेहीपरि दूर को बही जाए, तार आशा बहुत दूर को बही जाए। मुह बुले पुणी देखे जे दूर रे गछ गहल रे रही से गाँ जहाँ जो गाँ ना हूँ सिरेई गाँ, अर्थात सिरेई गाँ रे दिया जाउछि चाउल। तो बेणुधर निज गाँ ना सिरेई गाँ नाई, बेणुधर निज गाँ हूँ अलग गाँ, किंतु से जीव सिरेई गाँ को बा ता गाँ लोक मैंने सिरेई गाँ को जाती जाइकरी चाउल आनती। सेठारे गोटे से सिरेई गाँ रे माने से जो बरगछ पाखे बसिकी से देखी पाउचे आगे अच्छी सिरेई गाँ, आउ सेठारे गोटे चाल उपरे गोटे जातीय पताका लगा जाइछि। आउ से जातीय पताका तले देख को माने अछन ना स्वेच्छासेवक। स्वेच्छासेवक आमे काउ कहबा ना जे निज इच्छा रे सेवा करे ताको आमे स्वेच्छासेवक कहबा। देश सेवक, देश सेवक आमे काहु कहबा ना जे स्व इच्छा रे देशर सेवा करिया पे मनोवृत्ति रखिथाए ताको आमे देश सेवक कहबा। मातृपूजक, मांकर पूजा करथि व्यक्ति को मातृपूजक कहबा। जननायक, लोक मानकर सुख दुख बुझुवा व्यक्ति को आमे जननायक कहबा। दरिद्र साथी, दरिद्र साथी अर्थ कौन ना गरीब लोक मानकर दुख जे बुझे ताको आमे दरिद्र साथी बोली कहबा। तो स्वेच्छासेवक, देश सेवक, मातृपूजक, जननायक आउ दरिद्र साथी जे केही चाउल धरी जे जो माने कि चाउल धरिकी बांटिबा को बसिथिबे बोली ये चिंता करछि बेणुधर बरगछ पाखरे बसिकी। अन्य आड़े मुह बुलेई देखिला, अन्य आड़े मुह बुलेई देखिला सेहीपरि गुड़ाए गछ गहल रे आउ गोटे गाँ थिला जा ना होछि बागलपड़ा। बागलपड़ा भितरे गोटे छोट चाଳ घर अछि, सेही चाଳ घर भितरे केतोटी प्राणी अछन्ति बेले केतोटी लोक से परिवार रहउछन्ति, किंतु काहा पेटरे अन्न नाही अर्थात चाउल नाही बेले भात नाही कि काहा मुहरे मते हस भी नाही। ओबियसली पिला माने बहुत दिन ला जदि लोक ने खाइ नथिबे तो तांको मुहरे केबे भी हस आसीबो नाही। दिने नुहे दुई दिन नुहे 5 दिन हला सेही कुड़िया तळे चुली जळिनी। तो प्राय 5 दिन हला सेही हमर जो बागलपड़ा गाँ रो चाळ घरे चुली ही जळिनी, अर्थात सेटा रोषेई हेनी कि सेठी अइठा मध्य पड़ी नाही, अर्थात 5 दिन हला लोक ने खाइ नाथि। ए कथा भाबिला बेले से पुणी आखि बुझिदी। ए कथा एटा तो होची वास्तव दुनिया, तो वास्तव दुनिया चरित्र बा घटना गुडी को तो बहुत कष्टकर अटे। तो पुणी से आउथ निजर आखि बुझी देछि बेणुधर, जिमिति आखि बुझी देछि निज भितरे से देखे आउ गोटे जगत, से निज भितरे बा निज दुनिया भितरे आउ गोटे जगत देखे। कौन जगत देखे ना कि सुंदर कि जीवनमय जगत से भितरे बेणुधर, से भितरे बेणुधर बोली गोटे 17 वर्षर युवक। तो बेणुधर आखि बुझिकी निजो निजे स्वप्न देखिछि जे 17 वर्षर गोटे 17 वर्षर युवक बेणुधर केते खेलिथिला, केते हसी हसैला, केते नाची नचैला। से गला घर छाड़ी पाठ पढ़ा को। एटा पिला माने बेणुधर अतीतर कथा कुआ जाइछि जे बेणुधर पिला दिने से घर छाड़ी पाठ पढ़ा को जाइथिले, जेउठारे जो जगह को जाइथिले सेउठारे देवता मनीषर साक्षी, आउ सेठारे से पाठ पढ़िला। पाठ पढ़ी से भाबिथिला जे से जागिब आउ देश को जगाइब, निजे जागिब अन्य मानको जगाइब। तो एमिति से चाउल केन्द्र रे एमिति बा साहाय्य केन्द्र रे एमिति लोक लाइन रे आसंती, लोक को चाउल दिया जाय। बेणुधर तापर आखि फिटेला, स्वप्नर दुनिया वास्तव दुनिया को आसिला। पुणी से देखिला जे पुणी से आखि आगे पुणी से पुराणा संसार, से भंगारुजा संसार भितरे तार पाठ पढ़ा अकाल रे शेष होई। से भंगारुजा संसार भितरे तार जो पाठ पढ़ा जी पढ़ियार थिला सेति शेष होई। से निरस संसार भितरे से निरस निरस संसार बोले कौन, निरस अर्थ जेउठी रस नाई जेउठी मजा मजलिस नाई ताको आमे निरस कहबा। तो से निरस संसार भितरे तार आशार झरणा सुखी जाए, सुखी आसीछि आउ प्राणर रस मध्य मरि जाइछि। से आसीछि भिक मागी केतोटी प्राणी को पोषियो बोली। तो वर्तमान बेणुधर कौन पे आसी, से भिक मागिया पे एका आसी से साहाय्य केन्द्र को। काहेकि काहेकि ना ता परिवार रे बहुत लोक अछन जो माने कि न खाइबा को पाइगिरी कष्ट जंत्रणा पाउछन्ती। तो बेणुधर तो भाबुची मिति किंतु आउ थरे चाउल जाई से मागिबो, छोट काम एटा गोटे। तो बेणुधर पारिला नाही। बरगछ मूले ठिया होई, बरगछ मूले ठिया होई मुह बुलाइला गाँ आडकू। बरगछ मूले ठिया हला आ निज गाँ आडकू मुह बुलाइला। किंतु चाउल को गाँ रे दिया होची, चाउल दिया होची हमर सिरेई गाँ रे चाउल दिया होची। किंतु से एबे निज गाँ को से मुह बुलाइला। भाबिला ना मु एपरि भाबरे जाई भिक मागिबाटा सुंदर हेबो नाही। केही जेतेबेले जाउ नाहांती मु एकाकी गले
ସେମାନେ ମତେ ମନେ କରିବେ କ'ଣ, ସେମାନେ ମତେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଏଇଟା ପରମ ଠକଡ଼ା, ପରମ ଅଳସୁଆଟା ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ନା, ଏମିତି କରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ଗହଳି ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସିନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ସେଦିନ ଯିବି ଆଉ ଗହଳି ଭିତରେ ପଶିକିରି କାନ ପତେଇ ମାଗିଦେଲେ ଚଳିପାରେ, ହେଲା କି? ଓକେ, ତ ସେଇ ଗହଳି ଭିତରେ ଯିବି ବେଲେ ମାଗି ବେଲେ ମତେ ସିନା ଚାଉଳ କିଏ ଦେଇଦବ, ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ବେଣୁଧର କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦିନେ ଗଲା, ଦେଖ ଦିନେ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, ଚାଉଳ ତା ଘରେ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 8 ଦିନ ଗଲା। ଦିନ ସତେ ଅବା ପାଣି ପରି ବହିଗଲା। ଏ ଯୋଉ ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ ବିତୁଥିଲା ପାଣି ଭଳିଆ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ଭଳିଆ ଦିନ ଯାକ ସରି ସରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ସୁଅରେ, ସେହି ପାଣିର ସୁଅରେ, ସେ ଯୋଉ ସମୟର ସୁଅରେ ତା ନିଜ ଗାଁର ଶହ ଶହ ପ୍ରାଣୀ ଭାସି ଭାସି ପେଟ ଦେଖାଇ, କଙ୍କାଳ ଦେଖାଇ, କାନି ଦେଖାଇ ଯାଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସିରେଇ ଗାଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରରେ। ତ ବେଣୁଧର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, ଏମିତି 4 ଦିନ କି 8 ଦିନ ପଳା। 8 ଦିନ ପରେ ସେ 8 ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ ସମୟ ବିତିଛି ପାଣି ଭଳିଆ ସମୟ ଯାକ ବିତି ବିତି ପଳେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବେଣୁଧର ଦେଖି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ପେଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମିଞ୍ଚି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଦେହ ପୁରା କଙ୍କାଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାନି ଦେଖିକିରି ଏହି ଗାଁକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସିରେଇ ଗାଁର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଠାଏ, ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ଯାକ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଠାଏ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ସିଝେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଚାଉଳ, କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ, ସେ କଞ୍ଚା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା, ଖରା ବେଳେ ତଳ ତାତି, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ବା ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଆମର ଯୋଉ ମାଟି ଅଛି, ମାଟି ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ତାତୁଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ତାତିଛି। ତ ତଳ ତାତି ଆଉ ଉପର ତାଳି ଭିତରେ, ଉପର ତାତି ଭିତରେ ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ମଝିରେ ଅଛି ଆମର ପେଟ। ତ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ ତାତି ଉଠୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ରୋଷେଇ ନ କରିକି ସିଧା କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ହିଁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଠା ମୁଠା ଚାଉଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ବେଣୁଧର ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆଇଲା। ଏପରି ଦିନେ ନୁହେଁ 10 ଦିନ ଯାଇ 10 ଦିନ ଫେରିଲା। ତ ଏମିତି ଯିବାର, ପିନ୍ଧା, ତାପରେ ବିଲ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବାର, ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବାର, ବସିକି ଆଉଥରେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବାର, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ 2 ଦିନ ନାହିଁ, ଏମିତି 10 ଦିନ ପଳେଇଲା। ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ମାତ୍ର ବେଣୁଧରର କଥା ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ତ ସବୁ କଥାର ସୀମାର ଅଛିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସହିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ ସହିବାର କ୍ଷମତା ଯଦି ଲିମିଟ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ତ ସହି ହବ ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ବେଣୁଧର ମଧ୍ୟ 10 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ନା ହିଁ ତା ଘର ଲୋକ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ମାତ୍ର ବେଣୁଧର କଥା ମଧ୍ୟ ସୀମା ପାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା କୋଉଠି, ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ତ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁଦ କଣିକାଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କି ସୀମା ଭିତରେ ରହି ହୁଏ। ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ହାଜର ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଘଟଣା ହଉଛି ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ସିରେଇ କେନ୍ଦ୍ର, ଏ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର, ତାହା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜାଦୁଘର। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଜାଦୁଘର ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସିରେଇ ଗାଁକୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସିରେଇ ଗାଁରେ ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିରେଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଜାଦୁଘର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି। କ'ଣ ଉଡୁଛି ନା, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି। ସେଇ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କ ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସେତେବେଳେ ସିରେଇରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କର ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସେତେବେଳେ ସିରେଇରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡୁ ଲୋକମାନେ ସିରେଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଭୂମିର ପରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍କଳମଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଯୋଉଦିନ ବେଣୁଧର ଯାଇଛି ସେଠାକୁ ଚାଉଳ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠିକି ତ ସବୁ ଲୋକ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି, ସବୁ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଗାଁକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଗୋଟେ ଜାଦୁଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିରାଟ ପଥର ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି, ସେଇ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀ ବିକଳ ଧ୍ୱନି, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ବିକଳ ଧ୍ୱନି ସେତେବେଳେ ସିରେଇରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ମଣିଷର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଥା ଅଛି, ତ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଭୂମିର ପରମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉତ୍କଳମଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ସେଠାରେ
ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସିରେଇ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମଶାଣୀ କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ଦରମରା ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସେଠାରେ ମରିବେ କି ଜିଇବେ ଠିକ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲା, କାହା ମୁହଁରେ ହସ ବି ନଥିଲା, କାହା ପାଦରେ ବଳ ବି ନଥିଲା, ଆଉ କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ବି ନଥିଲା, ଆଉ କାହା କଟିରେ କନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଳ ସ୍ୱର, କଣ ନା ଦିଅ 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 ମତେ ଚାଉଳ ଦିଅ। ତ ବେଣୁଧର ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ତ ବେଣୁଧର ଯାଇଛି 10 ଦିନ ପରେ, ତାର ସବୁ ଲାଜ ସମ୍ମାନ ଛାଡିକି ଯାଇଛି, ଭିକ ମାଗିବା ମାନେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ତ ଠିଆ ହେଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦିଅ 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 ବୋଲି ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ବେଣୁଧରର କାନ ତାବଦା ପଡିଗଲା। କଣ ପଡିଗଲା? ତାବଦା। ତାବଦା ବେଲେ କଣ ନା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଏମିତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖିକି ଜାଲଜୁଳିଆ ଦୁସିଲା। ଜାଲଜୁଳିଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଠିକ ସେ ନ ଦେଖାଯିବା, ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା। ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦିଅ 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 ବୋଲି ଯୋଉ ଗୁରାଳି ହଉଥିଲେ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ବେଣୁଧରର ଆଖି ଆଖିକି ଝାପ୍ସା ଦୁସିଲା। ସେ ସେଇ ଭିତରେ ଜଣ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ ସେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ମନେ କଲା ଯେ ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ କେଉଁଠି ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତା କି, ଅଥବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁନିଆ ହିଁ ଛାଡି ପଳେଇଥାନ୍ତା କି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚେଇ ଠିଆ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି, ଆପଣାର ଅଥବା ନିଜର ମୁହଁଟାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ସେ ଗହଳି ଭିତରେ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି, ଯେଉଁଠିକି ତା ସହିତ ନିଜକୁ ହରାଇ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ଏମିତି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ବେଣୁଧର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲା, ସେ ପଥର ଉପରେ ଯାଇ ସେ ବସି ପଡିଲା। ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳ। ତ ସ୍ନେହ ପାଳିତ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ବସାଇ ସେ ବସି ପଡିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ତ ସେ ପଥର ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ଅତୀତର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ଅତୀତର ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି, ଅଥବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ଅଛି ତାହା ଏବେ ଭିକ କେମିତି ମାଗୁଛି। ଆଉ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା ବୋଲି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବେଣୁଧର ଭାବିଛି। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏଇପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ତାର ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକାଉଛି, ଯେମିତି ସେ ପିଲାଦିନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତ ଏଇପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲା। ଚିର ଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛରିଅନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କଣ ଶେଷକୁ ବଢି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର କଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି କଣ ବହି ଧରିଥିଲା, ମାନେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ କଣ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ନା ବହି ଧରିଥିଲା? ତ ସେମିତି ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ବେଣୁଧର ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ବେଣୁଧର ଯଦିଓ ସେଠାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତଥାପି ତାକୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ସେଠାରେ ଥିଲା ଭଳିଆ। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା, ତାର ଆଖି ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ଆଉ ତାର ଭାବନା ରହିଲା ମଧ୍ୟ ଭିତରେ। ତାର ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକେ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗହଳି କ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଖରା କ୍ରମେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହରେଇ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ହିଁ ସେ ବସିଛି। ଏବେ ଦେଖି ଆମେ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି, ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବେଣୁଧରର ମୋହ କଣ ଥିଲା ନା ସେ ଭିକ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଛଟା ଯେପରି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନେକ ଦିନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ଗଛ ସାଇଡରେ ପଥରରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ବେଣୁଧରକୁ ଲାଗିଛି ଯେ ଗଛଟା ଯେପରି କିଛି ନ କହିକିରି ଅନେକ ଦିନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାହାରି ତଳେ ବେଣୁଧର କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି ସକାଳ ପହରୁ ବସିଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ତଳକୁ ନୁଆଁଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ବାବୁ ବାବୁ ତୋ ଗାଁ କୋଉଟା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ତ ଏମିତି 10-5 ଥର ଏମିତି ପଚାରିବା ପରେ ବେଣୁଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଆଉ ଚାହିଁଲା ସତେ ଯେପରି, କେମିତି ଚାହିଁଲା ସିଏ ବେଣୁଧର ନା ସତେ ଯେପରି କୋଣାର୍କର ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ହେଲା ପାଣି ପବନ ଖରା ତରା ସହି ସହି ପଡି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରେ ତାର ଜଡ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ପୁଣି ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ତୋର ଗାଁ କେଉଁଠି ବାବୁ, ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ତ ବେଣୁଧର ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଶୀତଳ କୋମଳ ନିଜର ହାତର ଦ୍ୱାରା ତା ପିଠିକି ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ତ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବେଣୁଧରକୁ ଲାଗିଛି କଣ ନା କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠିରେ ଲାଗିଲା।
ପିଠିର କାମିଜ ଦେହର ଚମ ଆଉ ଚର୍ମ ତଳର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରି ସତ୍ୟ ଅବା ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ବେଣୁଧରର କେଉଁ ଅନ୍ତରରେ ବାଜିଲା। ତ ସେ ଲୋକଟା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟା ଆସି ଯେମିତି ବେଣୁଧରକୁ ଛୁଇଁଛି, ଆକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ଯେ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠିକୁ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ଆଉ ତା ପିଠିର ଯୋଉ କାମିଜ ଏମିତି ପୋଷାକ, ତା ଦେହର ଚମ ତଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦିକିରି ସତେ ଯେମିତି ସେ ହାତରେ ଆସିକିରି ତାକୁ ଛୁଇଁଛି, ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଇଛି। ତାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା, ତାର ଆଖି ପତା ଥରିଲା, ଆଖି କ୍ରମେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା, ତାପରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଓଠ କୋଣ ଥରି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସେଇ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆସି ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବେଣୁଧରକୁ, ଯେ ଚାଉଳ ନେଇଛୁ ବାବୁ? ତ ବେଣୁଧର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଲୋକଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେବୁ କି? ଆଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତ ବେଣୁଧର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଭୋ ଭୋ କରିକିରି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ଏହିପରି ଗଛ ମୂଳେ ଏକ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସି କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ବୋଲି ଏମିତି କହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ ଏମିତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଣୁଧର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଢେଗଡେ କହିଛି। ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଜିଗଲା ପରି ସେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଯିଏ ଆସିକି ବେଣୁଧରକୁ ପଚାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ହଉଛି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ। ବୁଝିଗଲା? ତ ବସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଣୁଧରର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେ ଶାନ୍ତ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷ ଦୂରରେ, ଖୁବ୍ ଦୂରରେ, ଦେଖ ଯଦିଓ ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ ବେଣୁଧର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧରକୁ ଲାଗିଛି ସତେ ଯେମିତି ଆଙ୍କେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଭଳିଆ। ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବିଳୟ ସୀମାରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। ତ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ଖରାଟରାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରରେ ଆକାଶ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଆକାଶ ଆଉ ଭୂମି ଯୋଉଠି ଟଚ୍ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ପଛପଟେ ବା ବହୁ ସମୁଦ୍ରରେ, ତାକୁ ଦିଗ୍ବଳୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଏଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚେହେରା ଅଛି ଉପରେ ଆଉ ବେଣୁଧର ଚେହେରା ଅଛି ତଳେ। ଯଦିଓ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ବେଣୁଧରକୁ ଲାଗିଛି ସତେ ଯେମିତି ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ଭଳିଆ। ଖୁବ୍ ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କର। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେମିତି ଲୁହ ପଡ଼ି ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ ଜଳ, ହେଲା କି? କୃଷ୍ଣ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଜଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚକଚକ କରୁଥିବା, ହେଲା କି? ଚକଚକ କରୁଥିବା। ଶ୍ମଶ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳରୁ, ଶ୍ମଶ୍ରୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର, ଶ୍ମଶ୍ରୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ମଶ୍ରୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଶଧାଡ଼ି। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ପଡ଼ିଛି, ତ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଦେଇକି ଲୁହ ଜାଗା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ତ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି। ତ 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଜଳ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଖସୁଥିଲା। ଆଖି ମୁଦି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆଖି ମୁଦି ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବେଣୁଧର କଥା କୁହାହେଇନି, ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କୁହାହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର ଆଖି ଫିଟେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ବେଣୁଧର ପଥର ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଆସିଛି, ଏଇ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିକ କେବେ ମାଗିବା ନାହିଁ, ବା ପିଲାଟା ଭିକ ମଧ୍ୟ ମାଗିନି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଏ ପୁରା ଚାପ୍ଟରଟା ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।